వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవిని ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes,
but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వావ్, దట్స్ నైస్. సో మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ మన దగ్గర ఉన్నారు స్టూడియోలో. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అసలు మిగతా కాలేజెస్తో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నది ఎంత ప్రత్యేకం, అండ్ అదేవిధంగా ఐఐపి అంటే కూడా ఏంటో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? యాక్చువల్గా ఐఐపిఏ ప్రత్యేకం అండి. అంటే మీరు యాజ్ అ న్యూస్ రీడర్ మీకు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. లాస్ట్ అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ తెలంగాణలో ఫామ్ అయిన దగ్గర నుంచి, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇండస్ట్రీని టైఅప్ చేయాలి, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి ఇటు ఇక్కడ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, అక్కడ హెచ్ఆర్డీ మినిస్టర్ లోకేష్ గారు కానీ, అలాగే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. వార్తల్లో చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యూనివర్సిటీస్, ఇలాగా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి అని చెప్పి. ఇది మేము 20 years నుంచి చేస్తున్నామండి. అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తుందో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years. ఇది కూడా మా ప్రత్యేకత అని మేము చెప్పమండి. ద గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఆ రోజుల్లో 99-2000లో వెన్ హీ వాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఇండియా, ఆయన ఐఐఎమ్స్లో మాట్లాడుతూ, ఐఐఎమ్స్లో స్టూడెంట్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మన స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి మన ఐఐఎమ్స్లో కానీ ఎనీ కాలేజెస్లో చదివే స్టూడెంట్స్కి 80%, 90%, 95% చాలా అంటే అగ్రిగేషన్ చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. బట్ అదే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినాక ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే 1 year ప్రొవిషన్ పీరియడ్ అని కానీ, లేకపోతే 1 year ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ, లేకపోతే టెంపరీ జాబ్ అని కానీ, ఒక 1 year వాళ్ళ మీద మళ్ళీ ఒక ఎంప్లాయ్ మీద టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ అండి. సో ఆయన అప్పుడే చెప్పారు 20 years బ్యాక్. సో స్టూడెంట్స్ కనుక చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన మెలకువలు, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని మేము ఎప్పుడైతే, అది మా లక్ అనమాట, మేము ఆ స్టేట్మెంట్ని పేపర్లో చదవటం కానీ టీవీలో చూడటం కానీ జరిగి, మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ మనం ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు. సో మన దగ్గర చదివిన పిల్లలకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో చదువుకునేటప్పుడు ఎలా పిల్లల్ని మనం స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఎలా ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి వర్క్ చేపియాలి అని చెప్పి చాలా దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగిందండి. చాలామంది సైకాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్లతో మాట్లాడాం, చాలామంది ఇండస్ట్రీ పీపుల్తో మాట్లాడాం, అకాడమిషియన్స్తో మాట్లాడాం. ఫైనల్గా సైకాలజిస్టులు చెప్పింది ఏంటంటే, ఒక స్టూడెంట్ ఇఫ్ ఈజ్ రియలీ సీరియస్ ఆన్ హిస్ కెరియర్, ఈ కెన్ స్పెండ్ ఈజ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ, ప్రాక్టికల్స్ మీద కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ మీద కానీ డేకి 8 to 10 hours అతను మెంటల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, అంటే మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 18-19 అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో అకాడమిషియన్స్ కూడా ఏం చెప్పారంటే, ఇట్స్ డెఫినెట్గా ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అవుద్ది. చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకుంటూ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకుంటూ మంచి ఎక్స్పోజర్ రావడం అనేది ఇట్స్ డెఫినెట్గా చాలా మంచి చేస్తుంది స్టూడెంట్స్కి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే ఇండస్ట్రీ పీపుల్ని అడిగాం. ఇండస్ట్రీ పీపుల్ కొంచెం ఫస్ట్లో కొంచెం చిన్న అనుమానం వ్యక్తపరిచారు. ఏంటంటే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 17-18 మేము ఇండస్ట్రీకి తీసుకుని మేము ట్రైన్ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్స్కి ఆ సీరియస్నెస్ ఉండదా అని చెప్పి చిన్న అనుమానం పడ్డారండి. కానీ మేమేం చేసామంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంతా కూడా స్టూడెంట్స్ని బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేసి, అంటే ఎకనామిక్స్ పరంగా, ప్రాక్టికల్స్ పరంగా, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ నేర్పించి ఇండస్ట్రీ అసలు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలంటే ఇనిషియల్గా కావాల్సిన చిన్న
ఇన్పుట్స్ అన్ని స్టూడెంట్కి ఇచ్చి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మేము ఇండస్ట్రీకి పంపించడం జరిగింది. సో ఇండస్ట్రీ పీపుల్ మెల్లగా అనమాట వీళ్ళకి మెల్లగా నేర్పిస్తూ స్టార్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఏం స్టైఫండ్ కానీ అలా ఏం ఉండేది కాదండి. ఆఫ్టర్ 1 year ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఆర్ బీన్ ఆస్కింగ్ అస్ అనమాట స్టూడెంట్స్ని పంపించండి అని చెప్పి. ఆఫ్టర్ 2 years ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిన పిల్లలకి స్టైఫండ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇనిషియల్గా 5,000 6,000 మంత్లీ స్టైఫండ్ స్టార్ట్ చేస్తే అండి ఇవాళ రోజున స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ 20,000 30,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ అనమాట. అంత బ్రహ్మాండంగా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. అంటే మా కాలేజ్కి ఇండస్ట్రీకి బ్రిడ్జ్ అన్నది ఫిల్ చేసింది స్టూడెంట్స్ ఏనండి. వాళ్ళ కష్టం మేము చెప్పింది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని చదువుకునేటప్పుడు చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుని ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ వస్తాయి అన్నది ఇంపార్టెన్స్ మేము చెప్తే దాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుని స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అంత బ్రహ్మాండంగా వర్క్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున కొన్ని వేల కంపెనీస్ మాతో టైఅప్ అయినాయండి. నాట్ ఓన్లీ హోటల్స్ అండి, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ సెక్టర్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్. యూ డోంట్ బిలీవ్ ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ మాతో టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రోజున ఇంటర్న్షిప్సే కాదు, ఇంటర్న్షిప్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా దే ఆర్ రెడీ అనమాట. అందుకనే వీఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ 100% ప్లేస్మెంట్ అండి. అంటే అన్ని కాలేజీలు 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వవు అని నేను అనట్లేదండి, ఇస్తారు డెఫినెట్గా. అన్ని కాలేజీలు మంచి చదువు చెప్పడానికి మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికే ఉన్నాయి. కానీ మా కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి ఏంటంటే దే ఆర్ బీన్ ట్రైన్డ్ ఇన్ వెన్ దే ఆర్ బీన్ ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఆ టైంలోనే వాళ్ళు ట్రైన్ అయిపోతున్నారు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళంగానే పర్ఫామ్ చేయడానికి కానీ ఆ పర్ఫామ్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళకి శాలరీ హైక్స్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్తో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. శ్రీకాంత్ గారు సంతోష్ని కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, తీసుకుందామండి. వైజాగ్ నుండి కాల్ చేశారు సంతోష్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సంతోష్ గారు. బాబుది ఇంటర్మీడియట్ సబ్జెక్ట్ ఉండిపోయాయండి, వర్ష మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి. నాతో 1 year వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా సార్, అందుకని. ఓకే అండి, తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారండి దీన్ని. విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలేటెడ్ అండి. ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఈ డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, లేకపోతే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా అయిన 12th కానీ లేకపోతే 3 years డిప్లొమా కానీ కంప్లీట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సో బాబుకి ఇంటర్లో 3 subjects ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి డిగ్రీలో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఈ సంవత్సరమే 1 year వేస్ట్ అవ్వకుండా ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అన్నది మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న మా ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మా కౌన్సిలర్స్ మీకు చెప్తారండి. అంటే కొంతమంది తల్లిదండ్రులు 1 year టైం వేస్ట్ అవుతుంది, ఒక 2-3 subjects ఫెయిల్ అవటం మూలంగానో లేకపోతే ఏదో ఒక కారణం మూలంగానో ఆ రోజు సరిగ్గా ఎగ్జామ్ రాయకపోవటం మూలంగా మళ్ళీ పిల్లలు అనవసరంగా ఎడ్యుకేషన్లో వెనకబడిపోతారన్న ఆదుర్తతో మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తారండి. అలాంటి పిల్లలకి మేము ఒక హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రన్ చేసే ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుందండి. ఈ ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్మీడియట్లో ఎన్రోల్ చేసి దానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 20 days అంటే 3 weeksలో మీకు ట్రైన్ చేసి ఆ ఎగ్జామ్ అపియర్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం. ఆ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయితే కనుక మీకు వెంటనే ఈ సంవత్సరమే మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి. సో ఈ ఎగ్జామ్లో మీరు ఎన్రోల్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం ఇమీడియట్గా, టైం లేదండి, కొంచెం ఇమీడియట్గా కాలేజీని కన్సల్ట్ చేయండి. కన్సల్ట్ చేసి దానికి కావాల్సిన ఎన్రోల్మెంట్కి కావాల్సిన వివరాలు ఎలాగో తెలుసుకుని దానికి కావాల్సిన ఫీజు కడితే కనుక ఇమీడియట్గా దానికి ఎన్రోల్ చేసి ఆ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ కూడా చేస్తారు. డెఫినెట్గా పాస్ అయ్యేటట్టు మనం ట్రై చేద్దామండి. అప్పుడు 1 year వేస్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో అప్పుడే వెంటనే బాబుకి డిగ్రీలో అడ్మిషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో అలాగే ఎంబీఏ బీబీఏ చేయడం ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉందండి? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ నేత్ర గారు. ఎందుకంటే మీరు ఒకటి గమనించాల్సింది, బీబీఏలో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ అండి. ఈ 3 ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవదండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్ తీసుకున్నా లేకపోతే TV9 ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా మీకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అలా ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అండి, ప్రపంచంలో ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ ద కీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉద్యోగాలు చేయాలంటే కంపల్సరీగా బీబీఏలో చదవాల్సిందే, బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ చదవాలండి. సో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ 3 కాబట్టి సో స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో అయినా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు బీబీఏ చదవటం మూలంగా, ఎంబీఏ చదవటం మూలంగా ఉంటాయి. అందుకనే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు వీటిల్లో కూడా బీబీఏలో కూడా స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయండి. లైక్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అని చెప్పి, అంటే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాలి, ఐటీ సెక్టర్స్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక బిజినెస్
బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చేస్తున్నారు. ట్రావెల్ వైపు వెళ్ళాలి, టూరిజం వైపు వెళ్ళాలంటే కనుక ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తున్నారు, అంటే బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్స్ ఇది. లేదు జనరల్ బీబీఏ అయితే కనుక హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్తో చేస్తారు. అదే ఎంబీఏకి వచ్చేపాటికండి అంటే బీబీఏ కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ మాస్టర్స్లో ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్. ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చి కూడా జనరల్ ఎంబీఏలో అయితే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ కూడా యాడ్ అవుతుందండి. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది. తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటే కనుక ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్తో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవటం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏ ఆర్గనైజేషన్ టేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచంలో ఎలాంటి కంపెనీలైనా అతనికి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అసలు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం కాదండి, 100% ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే 85% అటెండెన్స్తో కనుక మా దగ్గర చదువుకుంటే పిల్లలు ఆ స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా మేమే తీసుకుంటాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ 1 year మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు, సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్లో ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ ఇంటర్న్షిప్ వచ్చినప్పుడే సంవత్సరానికి 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందండి. సో ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అంటే సెకండ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వగానే అదే ఆర్గనైజేషన్ అతనికి ఇంకా మంచి ప్యాకేజ్ ఇచ్చి ఉద్యోగంలో తీసుకునే అవకాశాలు కూడా 100% ఉన్నాయి. బట్ అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వారికి అవకాశం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇది అయితే ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఆవిడతో మాట్లాడిన తర్వాత. రాజేశ్వరి గారు. సార్ మేడం నమస్తే అండి. నమస్తే రాజేశ్వరి గారు. సార్ ఇప్పుడు మా పాప తను స్టూడియోస్ చాలా డిస్టింక్షన్ మార్క్స్ తోనే పాస్ అయింది ప్రతి దీంట్లోని. అంటే 10th లో మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇంటర్ లో కూడా మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే తనకి గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో కూడా ఫ్రీ సీట్లు వచ్చేస్తున్నాయండి. బట్ నా భయం ఏంటంటే అండి, ఒకసారి గవర్నమెంట్ కాలేజ్కి వెళ్ళాక వీళ్ళు లాస్ట్ అయిపోతారు సార్ పిల్లలు ఆల్మోస్ట్. ఇది వాళ్ళకి ఇది ఉండదు. సో కానీ మీలాంటి ప్రైవేట్ కాలేజీలో జాయిన్ చేస్తే మాకు యూనివర్సిటీ ర్యాంక్స్ బాగా వస్తాయని నమ్మకం అండి. అది ఎంతవరకు మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయగలరు ఆ విషయంలో? అంటే ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంది ఏంటో అన్ని చెప్పగలరా సార్? డెఫినెట్గా అమ్మా, మా కాలేజ్ గురించి చెప్పామంటే డెఫినెట్గా నేను చెప్తాను. అలా అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువు రాదు, చాలా సరిగ్గా చదువు చెప్పలేరు, వెనకపడిపోతారు అన్నది మాత్రం మీరు నమ్మొద్దమ్మా. పిల్లలు ఎక్కడైనా కానీ మనం కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకుని పిల్లల్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఎక్కడ చదివినా కానీ పిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటారు, చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇకపోతే డెఫినెట్గా ఏంటంటే మా పరంగా మేము కాలేజీలో మేము తీసుకునే జాగ్రత్తలు 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లల విషయంలో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మా టోటల్ టీంలోనే మేము దగ్గరగా 250 మంది మేము టీం ఉంటే ఆ టీంలో దగ్గరగా 150+ పీపుల్ లేడీసే ఉన్నారనమాట. అన్ని క్యాంపస్ హెడ్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ లేడీసే ఉంటారు. సో లేడీస్ స్టాఫ్ ఉంటారు, అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఎక్కువగా లేడీసే ఉంటారు, అలాగే సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఎక్కువ లేడీస్ ఉంటారు. అందుకనే సన్ కాలేజీలో ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవడానికి ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపిస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న సమస్యలు వచ్చినా కానీ ఏదన్నా చిన్న అంటే హర్డిల్స్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళు వెంటనే ఆ డైరెక్టర్ గారికి కానీ హెడ్కి కానీ వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి, ఓపెన్ అయ్యి మాట్లాడుకోవడానికి ఇలాంటివన్నీ చాలా సదుపాయంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మా దగ్గర ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా జాయిన్ అవుతారు. అండ్ 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 30 స్టూడెంట్స్కి ఒక టీచర్ని కానీ ఒక మెంటర్ని కానీ అలాట్ చేయడం జరుగుద్ది. అంటే ఎవ్రీ 30 స్టూడెంట్స్కి ఒక టీచర్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా అటెండెన్స్ మానిటర్ చేసుకుంటాం కానీ రెగ్యులర్గా వాళ్ళకి అకాడమిక్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ మానిటర్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. డెఫినెట్గా మీ పాప చాలా బాగా చదువుతుంది అంటున్నారు కాబట్టి మా దగ్గర మెరిట్ స్కాలర్షిప్కి సంబంధించిన ఫీజు డిస్కౌంట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అలాగే మీ ఆదృత చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. పాప 10th లో చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇంటర్లో చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చినాయి, అలాగే డిగ్రీలో కూడా మంచి డిస్టింక్షన్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా పాస్ అవ్వాలి అని ఆదృత మీలో కనపడుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా పిల్లలకి 80% వచ్చిన పిల్లలకి 90%కి తీసుకెళ్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాం కూడా పిల్లల్ని. అలాగే 90% వచ్చిన పిల్లలకి ఇంకా కొంచెం పర్సంటేజ్ పెరిగేటట్టు చూసుకోవాల్సిన అవసరం మనకి ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి పర్సనల్గా మేము చూసుకుంటాం. కాబట్టి మీరు డెఫినెట్గా ఏ కంగారు పడకుండా మీరు తీసుకురావచ్చు. ఆడపిల్లలకి హాస్టల్స్ కూడా ఉన్నాయండి, మంచి హాస్టల్స్, సపరేట్ హాస్టల్స్. మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుని 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు జాయిన్ చేసేయచ్చండి. ఇందాక అడిగినట్టు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళకి అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఇవాళ రోజున చాలా ట్రెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. యాక్చువల్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ ప్రతి మనిషికి ఇవాళ రోజున చాలా ఇంపార్టెన్స్ తెలిసిందండి. ఎస్పెషలీ కోవిడ్ తర్వాత అనమాట. ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ హెల్త్ ఎలాగా అంటే మెరుగుపరుచుకోవాలి, హెల్త్ పరంగా మనం ఎలాగా ఉండాలి, జాగ్రత్తలు ఎలాంటివి తీసుకోవాలి, యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. దానికి బాగా
అడ్వైజ్ ఇచ్చేది డైటిక్స్ చదివిన పిల్లలేనండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన వాళ్ళు కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చదివిన పిల్లలు ఈ 3 సంవత్సరాల డిగ్రీలో వాళ్ళు నేర్చుకునేది కంప్లీట్గా డైటీషియన్, న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన ఫుడ్ గురించి, వాటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎలాంటి మనిషికి ఉండే డిఫరెన్స్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎలా మనం అడ్వైస్ చేయాలి అనేది వాళ్ళు చదువుకుంటారు అనమాట. సో ఎంబీబీఎస్ చాలామంది సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బైపీసీ చదివేది ఎందుకు అంటే అండి ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి. చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఏంటంటే ఎంబీబీఎస్లో ఒక్కసారిగా నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా కంగారు పడతారు, ప్యానిక్ అవుతారు, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మన భవిష్యత్తు ఏంటని. అందరూ చాలా బాగా చదువుకునే పిల్లలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అందరికీ చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి మార్కులు వస్తాయి. కానీ అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ మూలంగా వాళ్ళకి ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోతే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ టెల్ యూ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ దేర్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని నేను చెప్తాను. ఎందుకు అంటే ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి కూడా అదే ప్లేసెస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి, ఒక కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి ఒక కార్డియో పేషెంట్ కనుక వెళ్తే కనుక ఒక సర్జరీ పోస్ట్ సర్జరీ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ కూడా డైటీషియనే చెప్పాలండి. సో ఆయన టెస్ట్ చేసినాక మా డైటీషియన్ కలవమంటారు. సో అదే హాస్పిటల్లో ఆ డైటీషియన్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ పేషెంట్ కంపల్సరీగా వెళ్ళి రోజువారీ అంటే డైలీ బేసిస్ మీద ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ప్రోటీన్స్ తీసుకోవాలి, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఏంటి, ఎలాంటి ఆయిల్స్ తీసుకోకూడదు ఏంటి అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలన్నీ కూడా చెప్పేది మన దగ్గర బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలు కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన పిల్లలు కానీ. సో వీళ్ళని డాక్టర్ గారు అని పిలువబడతారు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు. అదీ కాకుండా వీళ్ళకి ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్లో ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన పిల్లలకైతే కనుక ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ లైక్ దివీస్, అరబిందో, అలాగే రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి. అలాగే వీళ్ళు కొంతకాలం ఇలా వర్క్ చేసినాక 3-4 ఇయర్స్ వర్క్ చేసినాక ఓన్గా డాక్టర్ గారు ఎలా క్లినిక్స్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వీళ్ళు కూడా ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి. చాలా ఫైనాన్షియల్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవటం జరుగుద్ది. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోర్సెస్ ఫర్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలకి అనమాట. ఏ మాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదండి. నీట్లో రిజల్ట్ రాలేదనో, నీట్లో క్వాలిఫై అవ్వలేదనో అసలు ఏం ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. ఆల్రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. తల్లిదండ్రులకి విద్యార్థులకి డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయి ఉంటాయి. చాలా విషయాల్ని డీటెయిల్గా చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇది వాటి కెరియర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.